имрӯз 6 сентябр аст ва бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ман Шаҳлои Гулхоҷа шуморо ошно мекунам. имрӯз дар барнома мақомоти Туркия дар як ҳафтаи ахир наздик ба 20 шаҳрванди Тоҷикистонро ки асосан барои дарёфти кор рафта буданд аз фурудгоҳи Истанбул пас гардонданд. фирори мусулмонони роҳинҷа аз Мянмар бештар шуда, мақомот саъй доранд роҳи бозгашти эҳтимолӣ онҳоро бибанданд. мақомоти Мянмар қисмати марзии худро бо Бангладеш минакорӣ карданд. онҳо аз ин тариқ мехоҳанд мусулмононе ки ба Бангладеш фирор карданд ба Мянмар барнагарданд. ҳоло тибқи ҳисобҳо 150 000 мусулмони роҳинҷа аз Мянмар дар Бангладеш паноҳ бурданд. ва хирсе ки дар кӯчаҳои Душанбе гашту гузор мекард, соҳибашро аз даст дод ва нобино шуд. ҳоло барои ин хирс пайкара сохтанд. ширкати Сомонери Тоҷикистон расман эълон кард ки аз ин ба баъд парвози ҳамаи ҳавопаймоҳояш аз Душанбеву Хуҷанд ба хориҷа бо 1 соати таъхир анҷом хоҳад шуд. барои мисол, агар қаблан парвози ҳавопаймои Сомон Эйр аз фурудгоҳи Душанбе то Истанбул 5 соат тӯл дошт, ҳоло 6 соатро дар бар мегирад. масъулони ширкат рӯзи 6 сентябр ин вазъро ба камбуди сӯзишворӣ дар фурудгоҳҳои Душанбе ва Хуҷанд рабт доданд. онҳо гуфтанд водор ҳастанд ки дар шаҳри дигар аз ҷумла тарази Қазоқистон барои пур кардани маводи сӯхт фуруд оянд. дар гузашта мусофирон аз таъхир дар парвозҳои ширкатҳои ҳавоии Тоҷикистон зиёд шикоят доштанд. мақомоти Туркия дар як ҳафтаи ахир наздик ба 20 шаҳрванди Тоҷикистонро аз фурудгоҳи Истанбул пас гардонданд. аксари баргаштаҳо мегӯянд ки бо ҳадафи кор ба Туркия рафта буданд, вале барояшон иҷозат нашуд ки вориди хоки ин кишвар шаванд. мо рафтем аэропорт хан бидем пограничник Истанбул ки ба чӣ мақсад омадем. мо гуфтем хан мақсади кор омадем, намедонам чӣ буд, вале сашуд чӣ шуд омадам гуфтанд. гуфтанд ки чӣ омадем, кор омадем, хан қариб будем да бартем $800 $200. баъд гирифтан бурдамон явачи шуба. ҳамҷо 3 рӯз моро манъ карданд, бобрана овардан дар ҳамин аэропорт арқаси маро карданд. ҳамон дига мо нафаҳмидем чӣ буд, чӣ кор буд, яша нафаҳмидем. Туркия як нуқтаи муҳими транзити байналмилалӣ ва як кишвари бози тиҷоративу тафриҳӣ ба ҳисоб меравад, вале баъди ошӯби нокоми соли 2016 ва чанд ҳодисаи террористӣ ки дар он зодагони Осиёи марказӣ низ муттаҳам мешаванд, дар ин кишвар дар 2 соли ахир тадбирҳои амниятӣ хеле шадид шуд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. рӯзи сешанбе ҳукумати Қирғизистон бо ишора ба норомиҳои Мянмар аз зоҳир намудани қувваозмоии дастаҳои футболи Қирғизистон ба Мянмар дар чорчӯби ҷоми Осиё худдорӣ кард. ин қарорро сарвазири Қирғизистон Сафар Исоқов қабул кардаву Федератсияи футбол аз он пурра пуштибонӣ намуд. В таких условиях он принял решение. мо ҳеҷ гоҳ бо итминон гуфтан наметавонем ки ҳатман ҳамлаи террористӣ ва хушунати дастаҷамӣ ба вуқӯъ мепайвандад, вале вазифаи сарвазир таъмини амнияти шаҳрвандон аст. аз ин рӯ қувваозмоиро манъ кард. Обеспечить безопасность максимально наших граждан. Поэтому он принял такое решение. норомиҳои Мянмар рӯзҳои ахир афзоиш ёфтаву таваҷҷӯҳи аҳли оламро ба худ ҷалб кардааст. дар ин бора суҳбате доштам бо шореҳи Радиои Озодӣ Стив Гутерман ки ҳоло пешкаш мешавад. аслан тибқи хабарҳои охирин ҳоло беш аз 125 000 мусулмонони роҳинҷа мехоҳанд аз хушунатҳои мақомоти Мянмар дар кишвари ҳамсояи Бангладеш паноҳ баранд. баъзе хабарҳо вуҷуд дорад ки мақомоти Мянмар барои ҷилавгирӣ аз фирори мусулмонон ин роҳҳои гурези онҳоро минакорӣ кардааст. бигӯед ки ҳоло вазъият чӣ гуна аст? бале, воқеан ҳам тибқи хабари тозаи Reuters ки бо такя ба манобеъи худ нашр кардааст, мақомоти Мянмар қисмати марзии худро бо Бангладеш минакорӣ карданд. тавре гуфта мешавад, онҳо аз ин тариқ мехоҳанд мусулмононе ки ба Бангладеш фирор карданд ба Мянмар барнагарданд. ҳоло тибқи ҳисобҳо 150 000 мусулмони роҳинҷа аз Мянмар дар Бангладеш паноҳ бурданд. бубинед, мушкилот миёни мардуми будоӣ ва ҳам мусулмонони роҳинҷа ҳанӯз пештар аз ин шурӯъ шуда буд, пештар аз он ки 400 нафар мусулмонон қатл шуданд ва мусулмонон ба дидбонгоҳи пулис дар Мянмар ҳамла карданд. пас ҳамин сарчашмаи низоъ аз куҷо аст ва роҳ ҳалли мушкилот дар чист?
اساسی مشکلات در آن است که آنها مردمان دیگر هستند. روهینجی ها میگویند اصل آنها مسلمان است. احتمالاً از قوم های عرب و یا فارس های تاجر می باشند که به اینجا آمدند. زبان آنها دیگر است، کمی به زبان گفتگوی بنگلادشی ها شباهت دارد. آنها از زمره مردم مظلوم و تعقیب شده می باشند. در میانمار آنها را به عنوان مهاجران غیر قانونی می پندارند و حکومت در اکثر حالتها بر روهینجی ها شهروندی نمی دهد و گاه گاه میان آنها و مردم بودایی خشونت بروز می کند. و طوری هم شما اشاره کردید ماه اوگوست برخورد نوبتی میان آنها به عمل آمد. حالا اکثر روهینجی ها تلاش دارند از میانمار فرار کنند. الکی 400 نفر مسلمانان کشته شدند. حتی بیشتر از این هم مقامات میانمار حرکت روهینجی ها را در حدود کشور محدود کرده بود. درباره حل این نزاع گفتن خیلی مشکل است. از بیرون تلاش‌های به اعتدال آوردن وضع به مشاهده می رسد، ولی حتی آن سازمان‌های بین المللی که می خواهند کمک کنند با مانع روبرو می شوند. برای چی محض حالا وضعیت به این حد دهشتبار شد؟ این حالت می تواند چند عامل داشته باشد. من دقیقاً سبب حمله مسلمانان را به دیدبانگاهی که به خشونت‌های فعلی اساس گذاشت نمی‌دانم. پیدایش یک گروه از روهینجی ها که میگویند با استفاده از خشونت از حق مسلمانان میانمار دفاع میکنند و از را باز هم مرکب میکند. من نمیگویم که این گروه عیبدار است، ولی از نگاه من آن باعث باز هم متشنج‌تر شدن اوضاع شده است. Спасибо огромное. Ташаккур зиёд барои суҳбат. ёдовар мешавем ки дар суҳбат бо мо буданд Стивен Гутерман, раиси бахши хабарии англисии радиои Озодӣ. Хорошего дня и спасибо за Спасибо вам. шакли комили суҳбатро бо шораи радиои Озодӣ ва ҳам тафсилоти хушунатҳо дар Мянмарро метавонед дар вебсайти мо www.ozodi.org ва Озоди видео YouTube пайдо кунед. ما برنامه را ادامه میدیم. در اوکراین یکی از تجارت‌های سودآور یعنی استخراج انبر اکثرا در دست گروه‌های جنایی است. تجارتی که درآمد آن سالانه 500 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. 9 شرکت اوکراینی حق استخراج انبر را گرفتند ولی استخراج این سنگ گرانبها غیر قانونی صورت می‌گیرد. گزارش مذکور را تلویزیون نستایشی ورمی همراه با صدای آمریکا آماده کردند. در این هزاران گکتر زمین‌های ویران شده هزاران نفر به فعالیت غیر قانونی مشغولند. همه سنگ انبر می‌جویند. تخمیناً از 30 تا 40% سنگ انبر جهان از شمال غرب اوکراین صادر می‌شود. درآمد از آن تا 500 میلیون دلار می‌رسد و این تجارت را اساساً گروه‌های جنایی زیر نظارت دارند. آنها برای استخراج انبر این جنگلزار را به زمین یکسان کردند. با بیل و کلند انبر می‌جویند یا با فشار آب آن را از زیر خاک بیرون می آرند. تمام روز اینجا و آنجا بیل میزنید ولی هیچ چیز نمی‌یابید. هیچ چیز. قیمت انبر که سنگی حاصل شده از درخت کاج است به سبب افزایش تقاضا در چین 4 برابر بالا رفته است. استخراج غیر قانونی برای آنهایی که مزد ناچیز دارند درآمد اضافی می آورد. کاری سختی است. در 1 ماه و 2 ماه درآمد نمیگیری. هر قدر میجویی چیزی نمیابی، ولی ممکن است در 1 یا 2 روز از 2 تا 3000 دلار فایده بگیری. насоси обкаширо ба кор мебаред? не бо бел меҷӯем. насоси обкашӣ қимат аст. барои ҳимоят ҳам пул медиҳӣ. бояд донӣ ки чӣ гуна ва чӣ қадар ришва бидиҳӣ. افزایش قیمت انبر زندگی بعضی از مردم از جمله ساکنان دهه کلسلیو را بهتر کرده است. ولادیمیر آخمانیوک به فروش انبر که آنجا به آسانی یافت می شود مشغول است. من اینجا بزرگ شدم. وقتی کودک بودم در همین جایها قدم می زدم و بعد باران انبر می یافتم. گاهی پارهای کلان، گاهی خرد. بعداً انبر ارزشمند شد. پولی میدان بازی را از کجا یافتید؟ اگر بگویم مقامات برایم مشکل ایجاد میکنند. Якщо я вам скажу, звідки ці гроші взялися, то будуть питання опять же в правоохоронних органах в мене. با اوج گرفتن تجارت مقامات اوکراین مبارزه با استخراج غیر قانونی را شروع کردند.
ماه ایون ماموران پلیس در روستای دوبروویتسه با انبرجویان جنجال و کشمکش کردند. در ولایت ریونه در سال گذشته افراد نقابپوش مانع مقامات شدند که برای عملیات به اینجا آمده بودند. استخراج غیرقانونی انبر بر اساس ماده 240 کودکس جنایی جنایت است، یعنی نقض مقررات محافظت منبع‌های طبیعی. برای آن جریمه و حتی زندانی شرطی پیش بینی شده است. 9 شرکت اوکراینی حق استخراج انبر را گرفتند، ولی مقدار زیاد سنگ گرانبها غیر قانونی به دست می آید. اندری ویدرووی حقوقشناس سند به پارلمان پیشنهاد کرده است که به دیگران هم اجازه بدهد قانونی انبر استخراج کنند، ولی وکیلان پیشنهاداتش را نپذیرفتند. با ادامه استخراج غیر قانونی، تخریب محیط زیست و خطر مناقشه خشونتبار زیاد می شود، ولی هیچ علامت از حل مسئله دیده نمی شود. گروه های جنایی همچنان نظارت استخراج انبر را در دست دارند و درآمد زیادی هم به دست می آورند. احتمال است با همین زودی ها در یک از گوشه های شهر دوشنبه پیکره خرسباز معروف تاجیک امرو با خرسش که زمان رمزی دلخوشی ها در پایتخت بود گذاشته شود. برای یوسفی هم با پیکره ساز صحبت داشت و هم به عیادت خرس رفت. ماریا یکی از خرس‌های معروف در تاجیکستان تا چند سال پیش در مرکز دوشنبه آزادانه گشت و گذار میکرد. حالا آن خرس شاد و بازینگر نیست، چون 4 ماه پیش کاملا نابینا شد. خوراکش را هم از بویش پیدا میکند. مدتی 4 ماه شد نمیبینم. اول بیناییشش پس شد، بعد آهسته آهسته عموما نابینا شد. تماما نمیبیند؟ فقط اشاره کنید میفهمد؟ ها اشاره میفهم آمده مرا. ماریا بیا ماریا. این البته این هم رنگ آدمیزاد زندگی کردگی در بیرون رنگ آدم آزاد بود. از این سبب هم می شود 30 سالش هم به جای رسیدگی علاقه 28 ساله ماریا. طلبشاه شیخوف صاحب ماریا 2 سال پیش بیمار شد و دیگر نتوانست از عهده نگاهبین خرس برآید و او را به باغ حیوانات آورد. ماریا و صاحبش را گاهی در کوچه و گاهی در داخل ترالبوس‌های دوشنبه می‌دید و هر نفر با دیدن آنها خوشحال می‌شد. حالا خرس مایوس و نابینا نمی‌داند که در یکی از گوشه‌های پایتخت تاجیکستان برای او و صاحبش پیکره می‌گذارند تا از یاد مردم نروند. من از چیزی که شما دیدید این علاقه از بیتون، از مواد بیتون، رازمیر 1.80 خود خرس هم масштаб وایکتی همش از روی همون اسکیز گرفتم ما اینا کردیم. ما خود مسافت ممکن که معده باشد، ما اینا کمتر گرفتیم کلانتر کردیم. ویزوال ما اینا باید کمتر کلان کنیم که در کوچه شهر میسته. علیجان بابا شریفوف پیکرساز تاجیک پیکره بابای طلبشاه و ماریا را به درخواست شرکت تجارتی ایم دیفرنت در طول 2 ماه ساخته است و حالا منتظرند که مقامات جای مناسبی را برای گذاشتن پیکره معین کنند. ممکن است این پیکره در خیابان مرکزی دوشنبه در خیابان رودکی گذاشته شود. نمایندگان شرکت میگویند هدف احیا کردن یکی از رمزهای پایتخت تاجیکستان است. Довольно давно у нас была задумка сделать памятник. پس از افتتاح مغازه نو ما به قرار آمدیم که حولی آن بهترین جای است، زیرا این مغازه بزرگترین ما است و ما در حولی آن می توانیم مجسمه مویسفید خرسباز با خرسش را گذاریم که ساکنان و مهمانان پایتخت از آن حلاوت برند، عکس گیرند و به خاطر داشته باشند که ما رمز چنین دوستی انسان با حیوانات را داریم. том, что у нас была вот такая вот дружба человека и животного. اما رمز زنده دوشنبه ماریا 28 ساله در این گوشه پایتخت در داخل قفس تنگ دیگر خرس پیشینه شاد نیست. شاید خیابان‌های دوشنبه را خواب می‌بیند و هم پیرمرد صاحبش را که هر روز او را با خود در خیابان‌ها می‌گرداند که اکنون دیگر زنده نیست. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اگناکلاستیک و توییتر و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای با ما بودن و خدا نگهدار.